बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण एक इम्पोर्टाट एक खास वीडियो यही वीडियो साधारणतः होची लिखन उपरे पर्यवेसित जे लिखन विभिन्न सोपान जो अच्छी से सोपान उपरे पर्यवेसित जमती प्रथम सोपान होची प्रारंभिक लिखन लिखन जो पिलाटी लिखा स्टार्ट कर प्रारंभिक लिखन तापर आदर्श लिखन तापर सहभागी लिखन तापर मार्गदर्शी लिखन तापर आपणकर शेष पर्याय आसो स्वाधीन लिखन। तो अलरेडी मु वीडियो दुईटा वीडियो कहीदे प्रारंभिक लिखन एवं आपण मानकर जो रही आदर्श लिखन से विषय आलोचना कर सारी आपण मैंने इन डिटेल देखूँ जानतु एगुड़ाक हूँ श्रेणी निश्चित रूप से दरकारी। आज जो टॉपिक रही से हूँ सहभागी लिखन। सहभागी लिखन क्या कहुए सहभागी लिखन किपरि लिखे सहभागी लिखन लिखा द्वारा कौन आम लाभ हम ए डिटेल विषय में मुझे भिडियो करी आलोचना। तो भिडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जदि आपण मैंने प्रथम थर पर चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ मत आसारी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल यह चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे आगे पहुँची पार। तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण चलतु आज किसी नुआ शिखी ना कि नुआ जाणीजा प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री मानी जी दरकार ता सहित पिलार बापा माँ ए वीडियो से गुरुत्वपूर्ण। जदि आप पिलार गार्डियन आपण पिला पढ़ुची पाठ पढ़ुची तेज निश्चित रूप से वीडियो आपण गुरुत्वपूर्ण बा पाठ पढ़ी ना पढ़ा स्टार्ट कर तेबे भी आपण ए वीडियो निश्चित रूप से गुरुत्वपूर्ण। तो चलतु ता पूर्व निश्चित भाव लाइक करूँ। तो आसतु सहभागी लिखन कौन आम देखा। सहभागी लिखन एपरि एक कौशल जो शिक्षक और पिला मिसिक लिखते। आदर्श लिखन कौन थी शिक्षक एका लिखुले और पिला सहित रिलेट करुले को रिलेट करुले किंतु सहभागी लिखन रे शिक्षक और पिला मिसिक लिखे उभय मिसिक लिखे। यही प्रक्रिया रे उभय हाँ प्रसंग विषय चिंता करेंगे और निज निज विचार उपस्थापित करेंगे मिलित हो रचित पाठरे लिखा काम शिक्षक करिथांती। तो सहभागी लिखन रे ये शिक्षक आ पिला माने मिसिक लिखे और मिसिकी जो लिखे से कह सहभागी लिखन एवं तापर चिंता करेंगे निज निजर विचार उपस्थापित करेंगे। देखो सहभागी लिखन रे दिखाई यही कार्य को संपूर्ण श्रेणी सामिल होता। यहाँ साधारणतः गोटे विद्यालय क्लासरूम भितर कर संपूर्ण श्रेणी ए सामिल होता। उभय पिला शिक्षक और पिला उभय मिसिक पाठ विषय चिंता करती। ये उभय चिंता करते शिक्षक बड़ बड़ अक्षर लिखि था जपरी पिला माने स्पष्ट रूप देखा पिला माने बोर्डर आखपाखे एकजुट होकर देखती बुझिपारे पिला माने जाई कलापटरे बसबे पाखरे बसबे और देखिए। ये उभय शिक्षक और पिला कौन कले मिसिक लिखिले पाठ विषय चिंता कले और शिक्षक बड़ बड़ अक्षर लिखिले जपरी पिला माने स्पष्ट रूप देखा एवं पिला माने बोर्डर आखपाखे एकजुट हो देखती। शिक्षक वाक्य गठन और पाठर संशोधन करिबारे कार्य पिला मानकु सामिल करती केमती वाक्य गठन करा पाठ को केमती संशोधन करा सामिल करेंगे। शिक्षक उपयुक्त लिखन विराम चिन्हर व्यवहार आदि संशोधन करि जो आदर्श लिखन शिखि से ये संशोधन कौटी से ठीक लिखुचे कौटी भूल लिखुचे। किसी समय पर पिला माने कलापटरे किसी शब्द वाक्य लिखा आरंभ करती। पिला माने जाई कलापट के शब्द वाक्य लिखा आरंभ करेंगे। सहभागी लिखन जरिया शिक्षक पिला मानकर विषयर शीर्षक पाठर आकार आदि चिंता करती। सहभागी लिखन से कौन करेंगे पिला और शिक्षक उभय पाठर टॉपिक कौन हम विषय टॉपिक कौन हम एवं तार आकार आदि चिंता करेंगे। शिक्षक पिला विभिन्न वाक्य कहवाई कही था। शिक्षक पिला उत्साहित करने अधिक चिंता करने कही था। आम जब अधिक चिंता करिया तेबे आम जहाँ लिखुचे ता अधिक भल हो पार बोली शिक्षक पिला उत्साहित करि थांती। तो यही सब पॉइंट उपर आसला सहभागी लिखन क्या कहुए साधारणतः जदि कहवा तो आपण मैंने जानी जाइए सहभागी लिखन क्या कहुए। जरा अम को बहुत शीत है बापा ताकू चादर किणीदे कि स्वेटर किणीदे जहाँ भी होटका सब पिला सहित डिस्कसन करी पिला कहते शिक्षक लिखुवे शिक्षक कहते पिला लिखुवे। तो पिला और शिक्षक मतामत उभयंकर मतामत नहीं कि सहभागी लिखन हूँ कार्यक्रम आगू को आगे। तेणु आपण मैंने जानीगले सहभागी लिखन उभय पिला आउ शिक्षक मिसिक पाठ विषय चिंता करेंगे बड़ बड़ अक्षर लिखे पिला माने देखिए पिला माने ताको शिक्षक पिला माने जो वाक्य गठन पाठर संशोधन करेंगे लिखन विराम चिन्ह संशोधन करेंगे किसी वाक्य शब्द लिखिले शिक्षक ताकू संशोधन करेंगे। तो ये सब विषय से पिला मानकु उत्साहित करेंगे एवं अधिक चिंता करने सुजोग देवे सहभागी लिखन एवं उभय मिसिक कार्यटी करेंगे तुम्हें सहभागी लिखन होना। आसतु सहभागी लिखन कहीं सहभागी लिखन कहीं आम गुरुत्वपूर्ण बा पिला गुरुत्वपूर्ण।
ନା ଲିଖନ ଶିଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖିବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା ହିଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲିଖନ କୌଶଳରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲିଖନ ଶିଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥାଏ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖେ, ମାତ୍ରାକୁ ଦେଖେ, ଠିକ୍ ବନାନ ଲେଖେ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଛି କି ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେବଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ଲିଖନ କୌଶଳରେ ଏଇଟା ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନ କୌଶଳ ଯେପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କ୍ରମରେ ଲେଖିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆଦି ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ସହଭାଗ ଲିଖନ ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଟା ଚାଲିଗଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ତା ଆଗଟା, ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯେ ଲିଖନ ଶିଖୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ବନାନ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ ଉପରେ ଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ସହଭାଗୀ ଲିଖନ, ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କ୍ରମରେ ଲେଖିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉପରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେଠାରେ। କିନ୍ତୁ ସହଭାଗୀ ଲିଖନ ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏଇ କାମ କରିଥାଏ। ସହଭାଗୀ ଲିଖନ ସମୟରେ ପିଲା ଉପରେ ଲିଖନ ଚାପ ରହିନଥାଏ। ପିଲା କ'ଣ ଲେଖୁଛି ତାପରେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବେନି। ଏହି ଚାପରୁ ପିଲାଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜର ସହପାଠୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଲେଖୁଛି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିପାରିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିପାରିବ, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଲୋଚନାକୁ କେମିତି କ୍ରମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଲେଖିବ, ସଂଶୋଧନ ଆଜି କରିବ, ଏ ଉପରେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସହଭାଗୀ ଲିଖନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ପିଲାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ବିକଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସହଭାଗୀ ଲିଖନ କିପରି କରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସହଭାଗୀ ଲିଖନକୁ କିପରି କରିବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନା ସହଭାଗୀ ଲିଖନରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ମିଶିକରି ଲେଖିବାର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଓ ବିଚାର କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ନା ଉଭୟ ମିଶିକି ଧର ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସହଭାଗୀ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିବେ, ନଈବଟ ଦୃଶ୍ୟ ସପୋଜ ଲେଖିବେ, ସେଇଟା ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଚାର କରି ଲେଖିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବିଚାର କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ରଚନାରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଆଯିବନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବେ, ବିଚାର କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିକି ଦେଖାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସହଭାଗୀ ଲିଖନରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବେ, ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିକି ଦେଖାଇବା, ଯାହା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସହଭାଗୀ ଲିଖନ କିପରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସହଭାଗୀ ଲିଖନ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍, ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ସୋପାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଜ୍, ଲିଖନ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଲିଖନ ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ଲିଖନର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସହଭାଗୀ ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ କେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯିବ, ବିଷୟ ଏପରି ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର ଯାହା ପିଲାଟିର ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କରେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ନଈବଢ଼ର ଦୃଶ୍ୟ, ତୁମେ ଘରେ ଚାଷ କରିଥିବା ପରିବା ବା ତୁମ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ତୁମ ବଗିଚା, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇସବୁ ବିଷୟଟାକୁ ଆପଣ ସଜେଇବେ। ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ବଗିଚା, ଆମ ଗାଁ, ଆମ ହାଟ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ, ବିଷୟ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ, ଆମ ରୋଷେଇ କିପରି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୋଷେଇ, MDM ଉପରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ, ଆମ ରୋଷେଇ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୋଷେଇ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଗେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ପିଲାଟିର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଥିବା କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ସେ ଶୁଣିଥିବ ସେ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଲିଖନ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା। ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟିଥିବା ଯେକୌଣସି ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଯାହା କାଲି ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ବି ଲେଖିପାରିବ। ନିଜର କୌଣସି ସାଥୀ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବି ଲେଖିପାରିବ, যেটা ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ପର୍ବ ବା ଋତୁ ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଲେଖିବା, যেটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲି। କୌଣସି ପରିଚିତ ବିଷୟ ଯେପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଶୁ, ଗଛ ଆଦି ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। କିଛି କାଳ୍ପନିକ କଥା ଲେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ ଲେଖିପାରିବ।
ତେଣୁ এইଗୁଡ଼ା ଗଲା ଯେ ହେଉଛି ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଅବସ୍ଥା। ଶୁଣିଥିବା କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ। ପୂର୍ବଦିନେ ଘଟିବା ଯେକୌଣସି ଘଟଣାଟିଏ ଟପିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ନିଜର କୌଣସି ସାଥୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପତ୍ର ଉପରେ ଟପିକ୍ ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରିୟ ପର୍ବ ଋତୁ ବା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଟପିକ୍ ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି ପରିଚିତ ବସ୍ତୁ ନିଜର ପଶୁ ବା ଗଛ ଆଦି ବିଷୟରେ ହୋଇପାରିବ, ନିଜର ବତକ କି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, କିଛି କାଳ୍ପନିକ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଗେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ। ବିଷୟ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାହା ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଶିକ୍ଷକ କାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପଶୁର ଲାଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏହି ବହି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ରାମ କହିଲା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଞ୍ଜ କାହାର ଲାଗିଲା? ବଳିଆ କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼, ବିଲୁଆ, ସିଂହ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଗଲେ, ଯଦି ଆମର ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମିଲି କହିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ମାଛି ଓ ମଶାକୁ ମାରିଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଏବେ କିଛି ଏପରି ଭାବ ଯାହାକି ପଶୁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ତକିଆ କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ନୀତି କହିଲା ମୁଁ ତ ବାଲ୍ଟି ବାନ୍ଧି ପାଣି କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବୁଲି କହିଲା ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଥିଲେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଞ୍ଜ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏ ହେଲା ସବୁ ଟପିକ୍। ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ଲେଖିବା, ଯଦି ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା ଟପିକ୍। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ମଜା ହେବ ଯଦି ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା। ଇଏ ସରିଗଲା ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଲିଖନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ଗଲା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଯଦି ଆମର ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା। ଲିଖନ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ଆସନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ 2କୁ ଯିବା। ଲିଖନ ସମୟରେ ଆସିବା ସହପାଠୀ ଲିଖନରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଲେଖିବା ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଶବ୍ଦର ବନାନ ଆଉ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଲେଖିବା ସମୟରେ ନୂଆ ବିଚାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କ୍ରମବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ ଲେଖିବା। ଫିଫ୍ଥ ଆସିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା କରିବା। ଏସବୁ ହେଲା ଲିଖନ ସମୟରେ। ଆପଣ ଲିଖନ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଶବ୍ଦର ବନାନ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନୂଆ ବିଚାରକୁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କ୍ରମବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ ଲେଖୁଛି କି ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଖ ଆସିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଲେଖାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ବା କୌଣସି ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ବା ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତି 2-3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା। 2-3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖି ସାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ବା ପିଲା ବା ସହପାଠୀ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦେଖନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଛି, ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଲେଖିବା ସମୟରେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହି ଲେଖିବା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହି ଲେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଯଦି ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା ଶୀର୍ଷକ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଲେଖିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଲେ ଯଦି ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଟପିକ୍? ନିତା କହିଲା ହଁ। ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି କହିଲେ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଆରମ୍ଭ କିପରି କରିବା? ଯଦି ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଥାକ ଉପରେ ଥିବା ଲୋଡ଼ୁ ସହଜରେ ତଳକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଥିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପଢ଼ିଲି। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋର ଯଦି ଲାଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆରମ୍ଭ ତ ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନା? ଏଇଭଳି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଖିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ହଁ ମୁଁ ତ ଲେଖୁଛି, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦିନେ ମୁଁ ବହିର ଅନେକ ପଶୁଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ପଢ଼ିଲି, ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବି? ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କଲେ। ମୋହନ ସିଏ ତା ଲାଞ୍ଜରେ କ'ଣ କଲେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋହନ କହୁଛି, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ କିପରି ଲେଖିବା? କହିବା ଆଉ ଲେଖିବା ବେଳେ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଅଲଗା ହୁଏ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଲେଖିବା ବେଳେ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଅଲଗା ଯେ ମୋହନ ସେ ତା ଲାଞ୍ଜରେ କ'ଣ କରେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ କିପରି ଲେଖିବା?
ଏଠି ସରିତା କହିଲା ସେମାନେ ନିଜ ଲାଞ୍ଜରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ବି ପଢ଼ିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତା ଲାଞ୍ଜରେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବହି ପଢ଼ାଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ସରିତା ସେମାନେ ନିଜ ଲାଞ୍ଜରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ବି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା, ସେହି ବହିରେ ଲାଞ୍ଜର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଟା ଶିକ୍ଷକ ସେଇ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବାର ଉପାୟ ଉପରେ କହିଦେଲେ। ବୁଝିଗଲା? ରବି ତୁମେ ଆସିକି ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମିଳିମିଶି ଲେଖିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ଲେଖିବେ। ଯେଟା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ, এই ଯେଉଁ କହିଲେ ଶୀର୍ଷକ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଲିଖନ ସମୟରେ ସେ ଶବ୍ଦର ବନାନ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବେ। ଲେଖକ ନୂଆ ବିଚାରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଯେଟାକି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯେଟାକି ସେ ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ କହୁଥିଲା ପିଲାଟି, ଯେ ତାପରେ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କରି କହିଲା। କ୍ରମବଦ୍ଧ ଉପରେ ଲେଖିବା, ଠିକ୍ ଶୈଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। ଏଠି ଯେଟା ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ତାର ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲେଖିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିକରି ନିଜର ଲେଖାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ନିଜ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଯଦି କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଏବେ 2 ଥର ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁର ଲାଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲି। ସୁନି ଏବେ ତୁମେ ଅଲଗା ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନ ସହ କୁହନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଠି ନା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନତା ସହ କହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦର ବନାନ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ବାକ୍ୟ ସଂରଚନା ଆଦି ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କୌଶଳ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ସହଭାଗୀ ପଠନର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍। ଯାହା ଲେଖିଲେ ଏବେ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବେ। କୌଣସି କୌଶଳ ବିଷୟ କରିବାକୁ, ଯଦି ବିଶେଷ କୌଶଳ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଏଇଟା ଗଲା ଲିଖନର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍, ଲେଖିବା ପରର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଥିବା ମନପସନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ଛୋଟ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହଭାଗୀ ଲିଖନର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଲ ଘର କରିବା ବା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସହଭାଗୀ ଲିଖନର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବେ। କିପରି ସହଭାଗୀ ଲିଖନ ଯୋଜନା କରିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି। ସହଭାଗୀ ଲିଖନ କ'ଣ, ସହଭାଗୀ ଲିଖନର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ପିଲା ଏଠି ଶିଖିବ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ।